आम्भमानଙ୍କର पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ अनुग्रह और शांति तुम समस्तଙ୍କ प्रति वर्ती रहू। आमीन। आसंतु आज एपिफानी पर्व व दर्शन पर्व सकाशे जैलुम पंजिकार निर्धारित उपदेश पाठ आम मैंने शुणा जा लेखा जाए। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार द्वितीय अध्याय माथ्यू 2 पर्व 1 पदरु 12 पद पर्यंत। माथ्यू 2 पर्व 1 पदरु 12 पद पर्यंत देखंतु एठारे एहिपरि लेखा जाए। हेरोद राजांको समय रे जिहुदा प्रदेशर बेथलीहेम रे जीशुंको जन्म हेबा परे देखो पूर्व देशर केतेक पंडित जेरुसालेम को आसी कहिले जिहुदी मानकर राजा जन्म ग्रहण करी अछंती से केउठारे, कारण आमे माने पूर्व देश रे ताहांको तारा देखी ताहांको प्रणाम करिबाको आसीअछु। यह सुनी हेरोद राजा और तांको सहित समुदाय जेरुसालेम निवासी उद्विग्न हेले। पुणी से लोकमानंकर समस्त प्रधान याजक और शास्त्री मानंको एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्म ग्रहण करिबे ताहा सेमानंको ठारू बुझी नेबाकू चेष्टा कले। सेमाने तांको कहिले जिहुदा प्रदेशर बेथलीहेम रे, कारण भाववादींको द्वारा एपरि लेखा अछि, आउ गो जिहुदांको प्रदेशर बेथलीहेम तू जिहुदार प्रधान नगर समूह मध्य कौनसी प्रकारे क्षुद्रतम नहु, कारण जे आम्भर इस्राएल लोकंकु प्रतिपालन करिबे एपरि जणे शासनकर्ता तो ठारू उत्पन्न हेबे। ताहा परे हेरोद पंडित मानंकु गोपन रे डाकी सेई तारा केउ समय देखा गला एहा सेमानंको ठारू सूक्ष्म रूपे बुझी नेले। पुणी से मानंकु बेथलीहेम को पठेई कहिले आपण माने जाई सेई शिशुंको संबंध रे सूक्ष्म रूपे अनुसंधान करंतु, आउ संधान पाइला क्षणी आम्भको संवाद दियंतु, जेपरि आम्भे मध्य जाई ताहांकु प्रणाम करिबा। सेथिरे से माने राजांको कथा सुनी चाली गले। आउ देखो से माने पूर्व देश रे जो तारा देखी थिले ताहा से मानंको आगे आगे जाई जेउठारे शिशु थिले शेषरे सेई स्थान रे उपस्थित उपरे स्थगित हेला। से माने तारा देखी महानंद रे अतिशय आनंदित हेले। आउ गृह भीतर को जाई शिशुंकु ताहांको माता मरियम को संगरे देखिले और ताहांकु भूमिष्ठ प्रणाम कले। पुणी आपना आपना पेड़ी फिटाई सुना कुंदुरु और गंधरस ताहांकु दर्शनी देले। परे हेरोदंको निकटकु बाहुड़ी न जीवाकु स्वप्न रे प्रत्यादेश पाई से माने अन्य पथ दे स्वदेश को प्रस्थान कले। ए जाए प्रभु वाक्य बुझिया पाई आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। आसंता माने प्रार्थना करिबा वाक्य सुकाश। प्रिय प्रभु तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद रे परिपूर्ण ईश्वर अट। प्रभु प्रत्येक मानव जाति सकाशे तुम्हें प्रकाशित हेबा पाई ई दिवस निरूपण करिथिलो। आज जो जो स्थान रे तुमर उपासना करा जाई अछि और करा जाऊ अछि समस्त स्थान रे प्रभु तुम्हें उपस्थित अट। जो माने आज दिवस रे तुमर उपासना पाई आसी छंती निश्चय प्रभु से माने तुमको दर्शन करिबा पाई आसी छंती। अनुग्रह कर तुमर वाक्य देई समस्ते तुमर साक्षात करिवे, तुमरी गौरव प्रकाश करिवे। वाक्य बुझिया पाई तुमर पवित्र आत्मांकर चालना आम समस्तंकु दान कर जीसुंको नाम रे मागुछु, आमीन। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने प्रभुंकर अनुग्रह दया हेरे आमे समस्ते जन्म पर्वर आरंभ हुए आमे कहि पारु आगमन ठारू और से आटमोस्फियर से परिवेश आमे जन्म पर्वर आरंभ प्रथम आगमन रु पाई जाऊ। आउ कहा जाए एपिफानी अर्थात ये दर्शन पर्व होछि जन्म पर्वर शेष समय शेष दिन। आज जो जो स्थान रे डेकोरेशन गुडा कही आज सरीला परे काढ़िबे
କାରଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ହୁଏ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଜିହୁଦା ଠାରୁ ମସିହଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଦିବସ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦିବସ। କାରଣ ତିନୋଟି ପଣ୍ଡିତର ଦିନ ଆଜି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଆଜି ହେଉଛି ୱାଇଜ ମ୍ୟାନ୍ ଡେ, ଏପିଫାନି ଡେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାଥିଓ ତାର 2 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 12 ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ରୟାଲ ୱାର୍ସିପ ବାଇ ଦ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ମ୍ୟାଗି। ରୟାଲ ୱାର୍ସିପ ବାଇ ଦ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ମ୍ୟାଗି। ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା। ଶ୍ରାନ୍ତ ବା କ୍ଳାନ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା। ରୟାଲ ବୋଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା। ଏମିତି ଉପାସନା କିଏ କରିନଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏପିଫାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଏପିଫାନି ଫୋନ୍ ନାକି ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବାର। ଏପିଫାନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଦେଖିବା। ଏପିୟର ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ସାରା ଜଗତକୁ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ କହିପାରୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ଦିବସରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସମାନ ଦିନ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ମେଷପାଳକ ମାନେ, ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର, କୌଣସି ଧନ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ସେମାନେ ବିଭୂଷିତ ନ ହେଇନଥିଲେ, ସେପରି ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଓ ଆଜି ଆମେ କହିପାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହିସାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶର ଧନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧନୀମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଦିନ। ଧନୀ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇମାନେ କେଜାଣେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ରୟାଲ ୱାର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କେତୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର। ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ତାରାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟତଃ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି କୋଉଠି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ତେବେ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାରର ବିଷୟ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ତେବେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି। କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତେବେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସେତିକି ଭାଗ ନଥିଲା କୋଉ ଦେଶ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, they were well planned। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଥିଲେ। କାରଣ କ'ଣ? ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତରୁ, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ପର୍ସିଆରୁ, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବୋଲି। ତେବେ ଏଇ 3 ଜଣ କେବଳ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଦେଇ, କୋଉ କୋଉ ଉପହାର ଦେଇ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କହନ୍ତି ସମ୍ ୱାଇଜ ମ୍ୟାନ୍। କେତେ ଜଣ?
केते जण आसंती निज निज देशर रिप्रेजेंटेटिव भावरे प्रतिनिधि भावरे से माने आसंती किंतु से माने प्लान्ड भावरे आसिले प्रथम तो देखिबु परित्राणकर्तांकर प्रकाशन रे आमे प्लान्ड हेबार अछि योजना प्रस्तुत जन्म पर्व पालन करिया पय आमे योजना करूछु केते दिन आगु को ड्रेस किनिबी केते टंकार किनिबी आमे सब योजना करूछु आज आमर सीएम आसीथिले केते योजना रास्ता घाट सब बंद नहीं कि तांकर उपस्थिति समय तेबे आमे योजना प्रस्तुत करिवार आवश्यकता जेतेबेले ईश्वर को साक्षात करू तांको दर्शन देबा पय आसुछु रविवार दिन आसीबा आगु योजना प्रस्तुत करिबा दरकार कारण बिना योजना रे जदि आमे प्रभु को साक्षात करिबा हम हाथ रे किछि नथिबो तेबे से मानकर योजना हैला से माने जानि नाहंती हाउ मेनी डेज दे हैव टू टेक टू मीट जीसस केते दिन लागिबो सेई जिसुंकु सेई त्राणकर्ता जिहुदी मानकर राजा को देखिबा पई केते दिन लागिबो मन जानि नाहंती प्रथम केते दिन लागिबो जानि नाहंती आउ केते अर्थ दरकार कोन सबु नै कि जीवा को पड़िबो तांकर व्यक्तिगत जीवन पाई से माने जानि नाहंती आउ तृतीय से राजा को नहीं देबा पाई कौन आवश्यक से माने पूर्व योजनाबद्ध भाव प्रस्तुत होती किंतु मु कहि पारे दे वर वेल प्लान्ड से माने भलरे योजना करिथिले दे हैड वेल प्लान भलो योजना करिथिले कारण मु कहिथिली एई पंडित माने जो दिन जीशु जन्म हेले से दिन पहुंची नाहंती जीशु कोठी जन्म हेले बेथलीहिम रो गोटे गाईशाल रे किंतु आमे जते बेले पढुछु एठी माथ्यू तार 2 पर्व आउ लेखा जाए 11 पदरे आउ गृह भीतर को जाई शिशु ताहांको माता संगे मरियम को संगरे देखिले ता माने घर भितरे से माने देखंती ऑलरेडी तांको परिवार गोटे घर पाई सारी थिले जीशु जन्म हेले गुहाल रे किंतु वर्तमान गृह भीतर को जाई से माने जीशु को साक्षात करंती so many years passed so many days passed अनेक दिन बीती जाईची तेबे भाबंतु से समय रे एरोप्लेन थिला कि नहीं बस थिला कि नो भाबंतु आ से अंचल प्राय मरु अंचल पैलेस्टाइन देश पूरा मरु प्रांतर धूली रे परिपूर्ण आ से जगह रे केते पानी दरकार केते खाद्य दरकार सब प्रस्तुत ही से माने जाइछंती एंड पीपल सेज समस्ते कैलकुलेशन करी कहंती दे टुक 2 years 2 वर्ष लागिला से मानकू जीसु को साक्षात करिया पई जीसु को आविष्कार करिया पई से मानकू 2 वर्ष लागिला कारण कोन 2 वर्ष कारण तापर हमें देखुछु जे हेरोद राजा से पंडित माने प्रवंचित देखी 2 पर्व माथ्यू तार 2 पर्व 16 पद लेखा इतिमध्य रे हेरोद पंडित मानक द्वारा आपना को प्रवंचित देखी क्रोधान्ध होई गले आउ सेमानक निकटरु सूक्ष्म रूपे जेउ समय बुझी थिले बोले केते दिन मे भी मासे ही थिबो मासे भीतर देखिले आसु नाहंती माने आउ से माने सेथि निमंते हेरोद से कैलकुलेशन कले सूक्ष्म रूपे समय बुझिले आउ तदनुसार 2 वर्ष और सेथिरु न्यून वयस्क जेते बालक बेथलीहिम पुणी सेई समस्त सीमा रे थिले लोक पठाई समस्त को बोध कले ता माने 2 वर्ष पाखा पाखी हो जाइए दे ट्रावेल्ड लॉन्ग डिस्टेंस से माने यात्रा करिसंती एक बड़ यात्रा 2 वर्षर यात्रा तो प्रिय माने प्रभु को साक्षात करिया पई हमर योजना थिबा दरकार गिरजार आसिकी आम योजना कले हेबो नै गिरजार आसी केत लोक चांदा देला बेले दान देला बेले कोटा गोट काढ़ी पकई देबा नहीं वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ ए माने 2 वर्ष पूर्व प्रस्तुत करिसंती जीसु को कोन उपहार देबे केवल जीसु को उपहार नै आमे कोन खाइबू केते पैसा धरी थिले हेबो केमिति यात्रा हेबो सबु योजना करि आसीछंती सेति पई आमे लक्ष्य करू से माने गणकथा करंती योजना रे सबु देखंती गणकथा करंती तारा देखंती आ तारा देखी गोटे महान व्यक्ति जन्म होइछि बुझिले
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା କୋଉ ଦିଗରେ ଆସୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗିର୍ଜାରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ we must plan। ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେବି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ patient to determine, patient to determine ଅର୍ଥାৎ ସମାପନ ନିମନ୍ତେ ବୋଝ। ଭାବନ୍ତୁ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ବାହାରିଲେ, ତାରା ଦେଖି ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନଥିଲା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ସମାପନ କରିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଦେଖିବି ହିଁ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରେ ଆମର ଜୀବନ ଇତସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଭୁଲ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ପଳଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟରେ ନଥିବୁ। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଢିଆ, ଶେଷ ଆମେ କରିପାରି। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଉତ୍ତମ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିବ, କେତେ ଅଭାବ ଆସିଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଅଟୋ ମାନଙ୍କର ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଟୋ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୋଝର ସହିତ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବି, ମତେ ଜ୍ୱର ହଉ, ଥଣ୍ଡା ହଉ, କାଶ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ପେସେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଯଦି ହେବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବୁନି। ତେବେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ ଯଦି ବୋଝ ଅଛି, ରାତି ଅଧରେ କିଏ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିକି ପଢିବେ। କେତେଟା ପିଲା ଉଠାଇ ହାଲିଆ ହେଇଯିବୁନି କି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ ନାହିଁ। ପଢିବା ପାଇଁ ଯାହାର ବୋଝ ଥିବ, ସେ ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ମଧ୍ୟ ମତେ ସାରିବାର ଅଛି ଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଝର ସହିତ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବୋଝର ସହିତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କାହା ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତି? ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତି। ହେରୋଦ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କହିସାରିଛି, ଆମେ ପଢି ସାରିଛୁ। ପଚାରିଲେ, ସବୁ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଆସିକି କୁହ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ରାଜା ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏ ରାଜାକୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ବୋଝ ନାହିଁ। କୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସହିତ ସେ ପଳେଇବା କଥା। କାରଣ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଗିଥିଲେ, ଏତେ ଦିନରୁ ଜଗିଥିଲେ ମସିହ ଆସିବେ। ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥିଲେ। ଆମେ ଆରାମରେ ଅଛୁ, କି ପାଇଁ ଯିବା? ଏମାନେ ଗଲେ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଆଗା ଆମେ ଯିବା, ନହେଲେ କି ପାଇଁ ଯିବା? ବୋଝ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବୋଝ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଲେ, ରାଜା ଘରେ ଗଲେ, ରାଜାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସବୁ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, କାଢିକି ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବେଥଲିହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମିକା 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ବେଥଲିହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଟିକେ ହେଲେ ବୋଝ ନାହିଁ କି ଯାଇକି ଟିକେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ଟିକେ, କେ ଜାଣେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଆଗରେ ଯାଇ ଭେଟିଥାନ୍ତେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର। କାରଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ ନୂଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ହେରୋଦ ରାଜା ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଥଲିହେମର ସର୍ଟକଟ ରୋଡ କୁଆଡେ, ଏମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯାଇଥିବେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେବଳ ପ୍ୟାସନେଟ୍, ବୋଝ ଥିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ବୋଝ ଥିବା ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୃତୀୟ ଆଉ ଶେଷ, paid to delight, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ମାରିଥିଲା କି 3ଟା ଉପହାର ନେଲେ, ଲେଖା ଅଛି ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ନେଲେ, ପ୍ରଣାମ। ପିତା ମାରିଥିଲା କି? ପିତା ମାରିଥିଲା ବୋଲେ ବେଶୀ ପଇସା ହଉଥିଲା ବୋଧେ। ଏତେ ପଇସା ସାରିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉପହାର
ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କହିପାରେ ଆଇ ଏମ୍ ୟୁଜଲେସ୍, କିଛି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି why they brought it, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଣିଲେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୁନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜମୁକୁଟ ସୁନାରେ ତିଆରି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଇଲୁ। ସୁନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ, କୁନ୍ଦୁରୁ, କୁନ୍ଦୁରୁ ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ବେଦୀରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, ଝୁଣା ନେଇକି ଯାଜକ ମାନେ। ଯୀଶୁ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ମହାଯାଜକ ଯେ କି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗତର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତକୁ ନେଇ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚା ଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଳୀକୃତ ହୋଇଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଜକ ମହାଯାଜକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବେ। ସେ ବଳିମେଷ ଆଉ ସେ ମହାଯାଜକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଛୁ। ତେବେ ଯାଜକ ପାଇଁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗନ୍ଧରସ, ଏଇଟା ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଗନ୍ଧରସ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଯୁଗ ନୁ ଯୁଗ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ନି। ତେବେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ସେ ଯୁଗାନୁଯୁଗ ରହିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ମଖେଇଲା ସଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ରହିବା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧରସ ଆଣନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ କଣ ଥିଲା? What he was doing? ବଢ଼େଇ, ବଢ଼େଇ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିରଣୀ ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ଲୁକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଏମାନେ ବାହାରି ପଡିଲେ କୋଉଠୁ? ନାଜରିତରୁ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବେଥଲିହେମକୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେଥଲିହେମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଯାଅ ତୁମେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ପଳାଅ। ସେଠି ପଳେଇଲେ। ହେରୋଦ ରାଜା ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିଲେ, ମଲା ପରେ ଆସିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ? ନିୟର ଅବାଉଟ୍ 3-4 years, 5 years, 6 years, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିପାରେ ଯୋସେଫ ବା ଜବଲେସ୍, କାମ ବି ନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ସେଠି ୱାର୍କସପ୍ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ୟୁ ଗୋ and give the gifts, କାରଣ ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭାଇଭ ହେବେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଏଇ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ, they sell it to survive। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଯୋଜନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦେଶରେ। ଏ ହେରୋଦ ରାଜା ନିଜ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଇତସ୍ଥିତ ହଉ। ମଶାଙ୍କର କଥା, ମଶା ଚାହିଁଥିଲେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନୀଳ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସେ ଯାଇ ଫାରାଓଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବେ ଆଉ ଲିଡର ହେବେ ବୋଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ନିଷ୍କର୍ମା ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯିବ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଦର୍ଶନୀ ପର୍ବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କିଛି ଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉ, ତେବେ ମନେ ରଖୁ ଆମେ ରୟାଲ ୱାର୍ସିପ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି
प्रभु का हृदय रे कौन चालना दौरान कौन करने आमे जानी ना हेरोद राजार हृदय चालना नथिला किंतु पूर्व देशर पंडित मान हृदय चालना थिला से माने एते दूर आसी एते समय नष्ट करी सुद्धा जीशुंकर जीवनर प्रतिपालन सकाशे चिंता कले तेणु प्रभु अनुग्रह करतु आम प्रत्येक रॉयल वर्शिप करने जदिओ दे वर रेस्टलेस आमे अनेक समय श्रांत हो जाइथिबु क्लांत हो जाइथिबु हालिया लागुची आज उपासना जीवन नाही हालिया लागिले मध्य रेस्टलेस हेले मध्य एमाने एते दूर चली आसिले मध्य प्रभुंक पई रॉयल वर्शिप करिसथि जहा देबा ताहा देइछथि तो प्रभु अनुग्रह करी ए समस्त आशीर्वाद हम समस्तंकु ए वाक्य अनुसार प्रदान करंतु आमीन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधरगम्य जे ईश्वर सहाय शांति ख्रीष्ट जीशु सहभागितार तुम हृदय और मन को सुरक्षा करी रखिबो।